Hello everyone, welcome to the course on chemistry. In that we are discussing about structure of atom. In previous video we have studied how to fill the atomic orbitals by using Aufbau principle. Aufbau principle study ಮಾಡಿದ್ವಿ. It explains how the electrons are filled in the atomic orbitals. It gives the information about filling up of electrons in the orbitals. As you know, there are s, p, d and f orbitals are present. Which one is having lower energy? First, the electrons will go to that orbital. The orbital which is having lower energy will be accommodated by the electron. Then after filling up of that orbital, it will move to the higher energy level orbital. That can be seen in the Aufbau principle. So along with that, there are certain other rules which are made to explain the filling up of atomic orbitals. The first one is Pauli's exclusion principle. So according to this principle, no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. Aufbau principle ಏನು ಮಾಡುತ್ರಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಲಪ್ ಆಗ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಪಾಲಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 4 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ 4 quantum numbers, that is principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. These 4 values for another electron is different. Among these 4, ನೀವು principal quantum number same ಇರಬಹುದು, magnetic quantum number same ಇರಬಹುದು, as well as azimuthal quantum number value same ಇರಬಹುದು. But spin quantum number, its value gets changes. That means if one electron is moving in one direction, then another electron will move in opposite direction. And hence, if one of the electron is having plus half value, another electron will have minus half value. So thus, it states that the values of these 4 quantum numbers is not the same for 2 electrons. Okay, and also it may be stated as only 2 electrons may exist in the same orbital and these electrons must have opposite spin. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೆ, ಈಗ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ. ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ಓನ್ಲಿ 2 electrons ಮಸ್ಟ್ ಅಕೊಮಡೇಟ್. 2 electrons ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ರೀ, ಹಿಡಿಸ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ 2 electrons ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಪಿನ್. ಆ ಏನು 2 electrons ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ದ ಸ್ಪಿನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ values of that spin quantum number is having opposite sign, plus half and minus half ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So in this manner also we can state the Pauli's exclusion principle. And the maximum number of electrons in the shell with the principal quantum number n is equal to 2n square ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು ಅಂಥೇಳಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2n ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವೇರ್ n ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ 2 electrons ಇರ್ತಾವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 2. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 into 2 8 electrons.
ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಡಿಸ್ತಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 2n², where n is principal quantum number that indicates the number of shell. Okay, then along with this, the another rule has been given by the scientist Hund, that is also known as Hund's rule of maximum multiplicity. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ ಯಾವುದು? ಹುಂಡ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ರೀ. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು? ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ pairing of electrons in the orbitals belonging to the same subshell does not take place until each orbital belonging to that subshell has got one electron each. That is, it is singly occupied. ಈ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್, ಆ ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರ್ತಾವೆ? 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಡಿಸ್ತಾವು? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪಾಲಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಡಿಸ್ತಾವೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಡಿಸ್ತಾವ್ರಿ? 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕೊಮಡೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದೋಸ್ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್? ಆ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಲಪ್ ಆಗ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲೇ ಪೇರಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೆ 3rd ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ? ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾವು. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಪೇರ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲಪ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ? ಪೇರಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಜೋಡಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನು ಬಂದಲ್ಲೇ ಪೇರಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ಪೇರಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೇರಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಹುಂಡ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ. ಆ ಹುಂಡ್ಸ್ ರೂಲ್ ಹೇಳೋದೇ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ಪೇರಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲಪ್ ಆದಮೇಲೆ 6th ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ಪೇರಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಹುಂಡ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೌ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ರೂಲ್ಸ್ we will apply or we will write the electronic configuration of atoms. ಈ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅಟಮ್. ಆ ಅಟಮ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ electronic configuration of atoms. And the electronic configuration of different atoms can be represented in 2 ways. For example, S raised to A, P raised to B, D raised to C. So here S is subshell, where A is number of electrons which are present in S subshell, and B is number of electrons which are present in P subshell, and C means number of electrons which are present in D subshell. So in this manner we will represent the electronic configuration. And another one is by orbital diagram.
ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಯಾವುದು, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಒನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ದಾಗ ಒನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಒನ್ ಆರ್ಬಿಟಲನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಸ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರ್ತಾವೆ? ಒನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ದಾಗ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದೆರ್ ಆರ್ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ 3 ಬಾಕ್ಸಸ್. And in D subshell 5 orbitals are there, and hence we will represent them by drawing 5 boxes in this manner. So this kind of representation is said to be orbital diagram. ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So these are the 2 ways in which we can represent or write the electronic configuration of atoms. So let's see certain examples. If we consider hydrogen, the very first atom or element in the periodic table, that is hydrogen, its atomic number is 1. Atomic number estri hydrogen the 1, and hence we will represent it as 1s. Okay, orbital diagram ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. Okay, because only one orbital will be there. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟದಾವ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದಾಗ? 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದಿ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹೀಲಿಯಂ, helium the atomic number 2, and hence the number of electrons will be 2, and that can be represented as arrow marks in opposite directions. As you already know, according to Pauli's exclusion principle, the electrons have opposite spins. Electrons ಏನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವು? ಅಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಪಿನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸಮ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಥಿಯಂ. ಲಿಥಿಯಮ್ದ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 3. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗಿತೀವಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 shells. ಲಿಥಿಯಮ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 shells. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 3. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ 3 electrons ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. 3 electrons ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ರೀ? ಫಸ್ಟ್ 2s ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಫ್ಬೌ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಫ್ಬೌ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ ಒಂದು ಏನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದಲ್ಲ ಅದು ನೋಡ್ಕೊರಿ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ 1s2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀ? 2s. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಓನ್ಲಿ 1 electron, ಬಿಕಾಸ್ there are totally 3 electrons are present. So in this manner we will represent orbital diagram. But if we want to write in another notation, we can write the electronic configuration like this. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು? ದಿಸ್ ವೇ, 1s2 2s1. 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್, s ಆರ್ಬಿಟಲ್, 2 number of electrons. 2 ಅಂತ ಬರ್ದಿವಿ ಇಲ್ಲಿ, that is second shell, s orbital, 1 electron is present. Similarly, for beryllium we can write in this manner orbital diagram. First shell 2 electrons, second shell in s orbital 2 electrons are there, and hence electronic configuration can also be written as 1s2 2s2. Then for boron atomic number is 5, and hence
After filling 2 electrons here and 2 electrons here, it will move to the next p orbital. Okay, so 1s2, 2s2, 2p1. Next nodri carbon atomic number is 6. Ill 2 fill up ಆಗ್ಯಾವು, ಇಲ್ಲಿ 2 fill up ಆಗ್ಯಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಪಿ ದಾಗ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಅವು ಏನಾಗ್ತಾವು? ದೇ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಹುಂಡ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೂ ಏನಾಗಬೇಕು? ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪೇರಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವು. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲಪ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಪಿದಾಗ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅದಾವು. 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೇರಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, we will represent the electronic configuration like this: 1s2, 2s2, 2p2. For nitrogen, again atomic number is 7, therefore 7 electrons are present. First shell 2 electrons, second shell s subshell 2 electrons, and in p subshell 3 electrons will accumulate, and hence we will write 1s2, 2s2, 2p3. Then next oxygen, in that in first shell 2 electrons, second shell 2 electrons, and in second shell only p orbitals there are totally 4 electrons are there. Ille 2 electrons adu, ille 2 electrons adu, totally 8 electrons adavri. So ಎಲ್ಲಾದ್ರೊಳಗೂ ಒಂದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳಿತದೆ. ಅದು ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ದೊಳಗೆ ಪೇರಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so hence we will write it as 1s2, 2s2, 2p4. Again for fluorine we can write it as 1s2, 2s2, 2p5. For neon 1s2, 2s2, 2p6. So this is how we can write the electronic configuration of an atom in 2 different ways. Okay, so next see stability of completely filled and half filled subshells. Here the valence electronic configuration of chromium is, how we can write it as 3d4 4s2 if we follow Aufbau principle. Aufbau principle follow up ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರೋಮಿಯಮದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರಿತೀವಿ? 3d4 4s2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರೋದೇನ್ರಿ 3d5 4s1. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಫ್ಬಾವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ರೀ? ಇಲ್ಲೇ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ 4 ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 5 ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 1 ಹಿಯರ್. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ? ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ 3d4 4s2 ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 3d5 4s1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. In the similar manner, if we take the valence electronic configuration of copper, it can be written as 3d9 4s2 if we follow the rules, but it is actually given as 3d10 4s1. Again ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ? 9 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು? 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕೊಮಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿದಾಗ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಈಸ್ ದೇರ್, then again it leads to the stability of an element, and hence instead of writing 3d9 4s2 we will write 3d10 4s1 for the electronic configuration of copper. So this shows that
completely filled and half filled subshells are more stable, and hence we write the electronic configurations like this. So this is all about the electronic configuration as well as the structure of atom. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಹೌ ದಿ ಅಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಆಸ್, what structure actually it has, and how the electrons are distributed in the atom. Okay, so all those things you come to know in this chapter, that is structure of atom.